This morning, the number of measles cases is continuing to rise, even breaking records at this point. The United States right now is seeing its worst measles outbreak in decades. 텍사스의 이민자 구금 시설을 중심으로 200여 명이 확진되고 애리조나, 유타 등지에서도 1년 넘게 발병이 이어지는 등 미국 전역이 홍역으로 몸살을 앓고 있습니다. 홍역 퇴치를 선언한 지 25년이 지난 지금 다시 유행이 시작된 이유는 무엇일까? Over the last decade or so, we've also had declining measles immunization rates, particularly among school-aged children. 실제 확진자 대부분은 백신을 맞지 않은 19세 이하 소아 및 청소년으로 지난해엔 2명의 아동이 홍역으로 사망하기도 했습니다. 특히 MMR 백신 접종률은 집단 면역 기준에도 미치지 못하는 상황. 그런데 트럼프 대통령은 오히려 예방접종 권고 범위를 줄이는 행정명령에 서명했습니다. Decades ago, children received only a small fraction of the vaccines required today. In those times, people were much healthier, and of course, the high rates of autism now observed did not exist. This is an issue, Mr. President, that you have been leading on for years, and of course, the man to your left has been leading on this issue for years as well, too. 변화를 주도한 것은 로버트 F. 케네디 주니어 보건복지부 장관. 올해 72세인 케네디 보건장관은 평소 상의를 벗고 청바지만 입은 채 운동을 즐기는 모습으로 유명한데 야생동물을 위험하게 다루는 기행으로 여러 차례 논란을 일으키기도 했습니다. 민주당을 대표하는 존 F. 케네디 전 대통령의 조카이자 로버트 F. 케네디 아들인 케네디 주니어 보건장관. 지난 대선에선 가문의 반대를 뿌리치고 민주당을 탈당, 무소속으로 출마했지만 중도 하차 후 트럼프 당시 공화당 후보를 지지했습니다. 코로나19 팬데믹 시기 백신 접종 중단을 청원하는 등 오랫동안 반백신 운동을 벌여온 케네디 장관. What would I do if I could go back in time and I could avoid giving my children the vaccines that I gave them? I would do anything for that. I would pay anything to be able to do that. 그런 그가 보건장관 후보자로 지명되자 반대 목소리가 쏟아졌습니다. You have started a group called the Children's Health Defense. Next one, and they're sold for $26 a piece, by the way. Next one is no vax, no problem. Are you supportive of this clothing, which is militantly anti-vaccine? I am supportive of vaccines. I will. I want good science, and I want to protect. But you will not. All of my kids are vaccinated. Are you lying to Congress today when you say you are pro-vaccine? Or did you lie on all those podcasts? I will do nothing as HHS secretary that makes it difficult or discourages people from taking either of those anybody vaccines. who 케네디 장관이 당시의 약속과 다른 행보를 보이는 이유는 무엇일까? My mother, when she found out you were coming on, she's a big Democrat, he says that autism comes from vaccines and you must challenge him on that. Well, I do believe that autism does come from vaccines. 자폐증은 케네디의 오랜 관심사. There's 2 studies that show children who are circumcised early have double the rate of autism. And it's highly likely because they're given Tylenol. Into cleanup of the Hudson River that earned him the title Hero for the Planet in 1999 from Time magazine. Big problems that are faced by the lake right now are development problems or unwise development. 케네디 장관은 본격적으로 정계에 입문하기 전 수십 년 동안 환경 전문 변호사로 활동해 왔는데 당시 자폐증 환자 가족을 만난 경험이 그의 믿음에 영향을 준 것으로 알려졌습니다. 케네디 장관은 백신과 자폐증의 연관성을 지속적으로 주장하며 특정 연구를 옹호하기도 했지만 That study has been proven untrue. It has been debunked. It has been retracted from all of the evidence. That specific physician has lost his medical license. There have been countless numbers of studies since that research that have proven that this vaccine does not cause autism. 백신을 불신하는 대통령과 장관 앞에서 미국의 공중보건 체계가 시험대에 섰습니다.
미국이 홍역으로 몸살을 앓고 있네요. 김재춘 교수님, 다른 나라도 아니고 선진국인 미국에서 말입니다. 네, 맞아요. 이 홍역은 아시다시피 두드러기처럼 발진이 생기고 기침을 또 합니다. 네. 40도가 넘는 고열이 특징인데요. 그렇죠. 면역력이 약한 아동들에게는 치명적이에요. 네. 특히 합병증이 무서운데 폐렴에 걸려 사망하는 경우도 있고요. 게다가 전문가들에 따르면은요, 코로나보다 전염성이 더 강하고 바이러스 생존 기간도 길다고 합니다. 네. 홍역 환자가 머물다 떠난 공간에 바이러스가 최대 2시간까지 남아 있었다라는 것이에요. 무섭네요. 그리고 또 이제 어린아이 키울 때 가장 걱정될 때가 열날 때거든요. 그래서 저는 당연히 예방 접종을 하는 것이 현명한 선택이 아닐까라는 생각이 드는데 오건영 단장님 어떻게 보셨습니까? 네, 실제로 미국도요. 코로나19 이전만 해도 예방 접종률이 상당히 높았습니다. 이제 방송에서 보셨던 것처럼 2000년에 홍역이 완전 퇴치됐다 이렇게 선언할 수 있었던 이유도 이 때문에 있거든요. 예. 이 보건 전문의들 분석을 보면은요. 홍역 백신 접종률이 95% 미만으로 떨어지게 되면 집단 면역이 무너진다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 네. 올해 미국에서 홍역 환자가 많이 발생한 지역들이 유타, 펜실베니아, 사우스캐롤라이나 이런 곳들인데요. 근데 여기에 공통점이 모두 예방 접종률이 95% 미만이라는 겁니다. 예방 접종과 관련이 있네요. 케네디 장관이 그런데 청문회 때는 백신 효과를 인정한다고 말을 분명히 했었는데 왜 이렇게 입장이 바뀐 겁니까? 왜 이 화장실 갈 때 나올 때 말이 좀 다르다고 그러잖아요. 정치적인 판단이 작용했다고 저는 생각을 하는데요. 네. 이 당시 케네디 인준을 두고 민주당은 이 전원이 반대표를 던질 거였고 공화당 쪽에서도 반대표가 나올 수 있는 아주 위태로운 상황이었어요. 네. 그래서 일단 인준은 통과돼야 되니까 난 백신을 지지한다 이렇게 말한 것으로 보입니다. 예, 실제로 당시 이 빌 캐시디 공화당 상하원 의원이요. 이분이 이제 의사 출신인데 네. 트럼프 행정부로부터 백신 체계를 함부로 훼손하지 않겠다. 이런 약속을 받은 후에 찬성표를 던졌다고 합니다. 그렇게까지 한 것인데 지금 그렇다면 캐시디 의원은 화가 좀 나 있겠습니다. 조금 화가 나 있어요. 그래서 이번 트럼프의 이 아동 백신 관련 행정명령 여기에 관해서도요. 네. 더 많은 아이들을 죽이게 될 것이다. 이러면서 거세게 비판을 했습니다. 그렇군요. 근데 대중들의 생각도 이 캐시디 의원하고 좀 비슷한 것 같습니다. 네. 최근에 이 여론조사 결과를 보면은 미국인들의 상당수가 백신이 매우 또는 어느 정도 안전하다 이렇게 이제 응답을 했고요. 유치원부터 고등학교까지 이제 모든 학생들한테 백신 접종이 의무화되어야 한다 이렇게 답한 비율도 65%가 나왔더라고요. 알겠습니다. 이런 부분들이 또 중간 선거에서 어떤 표심으로 나타날지도 참 궁금해지는데요. 그리고 최근 미국 정치권이 참모 논란으로 좀 뜨겁던데 설명 부탁드립니다. 네, 맞습니다. 지금 워싱턴 정계의 핫 이슈 중에 하나가 바로 나탈리 하프입니다. 나탈리 하프. 네, 이 보수 성향 매체인 원 아메리카 앵커 출신인데요. 지금은 백악관 보좌관으로 맹활약을 하고 있어요. 나이가 35세, 상당히 젊죠? 그러네요. 예, 근데 이 나탈리 하프의 별명이 트럼프의 시큐리티 블랭킷, 그러니까 애착 담요가 됐어요. 애기들이 꼭 손에 쥐고 다니는 그 애착 담요에서 따온 이름인가요? 맞습니다. 이 공적인 일정은 물론 이 골프와 같은 사적 일정까지 거의 항상 동행한다고 알려져 있어요. 네. 실제로 7월에 트럼프가 이란의 암살 위협 때문에 이 튀르키예에서 몰래 비행기를 갈아탄 적이 있었잖아요. 맞아요. 이때도 루비오나 베센터와 같은 이 핵심 인사들이 아니라 바로 나탈리 하프가 함께 동행을 했다고 합니다. 장관들도 못한 전용기를 맞습니다. 탔으니 정말 네. 최측근 맞네요. 이 사람 별명이 또 재밌는 게 하나 있는데요. 바로 네. 인간 프린터입니다. 그건 또 뭐예요? 항상 노트북하고 프린터를 휴대하고 다니면서요. 트럼프가 원하는 기사를 바로바로 프린트해준다 이런 겁니다. 그 자리에서 읽어볼 수 네, 있도록. 그렇습니다. 그리고요. 2024년 대선 당시에 트럼프가 자신의 소셜 계정에 The Third Reich라고 해서 제3제국 이제 이런 표현을 써서 논란이 된 적이 있어요. 네. 이게 이제 나치 독일을 뜻하는 표현이거든요. 그렇죠. 근데 알고 보니까 이걸 나탈리가 직접 게시했다. 이제 이런 보도가 나온 겁니다. 나탈리가 직접 게시했다면 트럼프의 소셜 계정 권한을 갖고 있다라는 네. 뜻이잖아요. 엄청난 신뢰를 받고 있습니다. 네, 분명히 그래 보입니다. 이 나탈리 하프는요, 또 이 트럼프의 열혈 지지자로도 굉장히 소문이 많이 나 있습니다. 2023년 이 트럼프가 재판에 출두하게 됐는데, 그래서 이제 트럼프 타워를 나설 때 차량에 이제 앉을 자리가 없었던 것이에요. 그러니까 네. 이제 나탈리 하프가 나 트렁크에 타서라도 함께 가겠다 이렇게 나섰을 정도였어요. 트렁크. 네, 그러니까 네. 이제 트럼프 입장에서는 자기의 의견에 전적으로 동의하는 사람, 그 사람들만 사실 늘 곁에 두고 싶어 하잖아요. 맞아요. 거기에다가 이제 원하는 기사도 바로바로 뽑아주죠. 또 본인을 너무너무 따르니까 네. 현재로서는 측근 중에서도 최측근이라고 보는 게 맞는 것 같습니다. 정말 놀라운 충성심입니다.